धाम अर्थात ए जगह तांकर अवस्थान ए जगह चारि धाम बोली कहूचे आपन जदि गोटे पंचम धाम जदि मु सृष्टि करबा को चाहिबी तो एटा निजर अहंकार रो परिचय एटा अहं भाव रो परिचय एटा एवं अनेक समय भी आपन देखिथिबे हमर ममता बानिची महोदया से भी आसीचंती पुरी मंदिर को जानती जगन्नाथ को भक्त बोली कहंती तो एटा को कोन कहबा मु तो भाबुची एटा गोटे छलना बोली जदि मु कहबी जे मु भक्त कहि की एवं आमर धर्म रे एवं महाप्रभुंकर होची दारु ब्रह्म अर्थात काठरे तयारी हेइथाय काष्ठ निर्मित से मूर्ति से दारु ब्रह्म कोथरे तयारी करछन ताले पाषाणर मूर्ति केमती आमे आज इस्कॉन रे अमुक रे समाने अधिनिया करूचंती केते प्रकार रो रिएक्शन आछुची भाबुन से जागा रे एवं केते पश्चिम बंगरु महाप्रभुंकर भक्त अछंती जो माने आसंती पूरी दर्शन करंती जानती एसु हुए किंतु आज से जिनस को धर्म को आस्था को को भली भाबरे व्यवहार करा गला गोटे आगु को जाकी चिंता करी मु करि देली जगन्नाथ को आपण पाखु जगन्नाथ भाई समस्त हृदय रे अछंती पाखु को कोन नै आसीबे एवं एई आस्थान रो जो महत्व रहिछि से जगह से महत्व रहिबो कि से जिनसटार मु मंदिर तोली पारिबी किंतु धाम तो केबे सेटा हेई पारिबोनी तेनु करी ए प्रकार जो माने वृथा चेष्टा करंती अहं भाव देखेबे परिणति भी एई भलिया प्रभु जगन्नाथ कहीं के जे कौन से भगवान मां काली हुंतु जे भी हुंतु प्रत्येक जगह से लाठी रे शब्द नथिबो किंतु जोर तो बहुत अछि आज सेटा जणा पड़ुछि से जिंस ए विजय रे झालमुडी रो प्रभाव केते थिला एगुड़ा को गोटे गोटे सांकेतिक कथा भल पाइबार कथा ये जिनस रही जदि मु आसी आज आपण माने आछंती मो घर को मु जदि दिगपहंडी रो मोर कृष्ण बल्लभ एवं किछि कड़े मिक्सचर अछि किछि जदि आपण माने को कहबी जे नहीं एटा को आपण खांतु उपभोग करंतु एतरे कोन कथा अछि तेनु करी आमे जतले पश्चिम बंग जाउचे गोटे गरीब लोकर आपण जानिथिबा हमर ओडिसा रे आमे आजकल तो प्राय प्रचलन बंद हिरनी गुलगुलार मु कहूँ 10-15 वर्ष तले 15-20 वर्ष तलर कथा मु कहूँ सकाळु अनेक जगह को मु शूटिंग रे जाइछि अनेक दुकान रे आपण देखिबे मोर इंडस्ट्री यदि पचारिबे समान भी कहबे गुलगुला लोक जो माने हमर प्राय तो श्रमिक श्रेणी जो माने गुलगुला दुटा तीनटा टिके केते 2-4 टंकार खाइ देबे पानी टिके पी देबे अटारे तयारी हेताय बस पेट भर्ती गेला चलले काम करबा पई ठीक सेमिति पश्चिम बंग रे मध्ये झालमुडी रो गोटे रहिछि आपण कटक जिवे दहीबरा आलुदम आपण खाउ रातिर जे कौन प्रहर रे गले भी दहीबरा आलुदम मिलिबो तेणु करी काली जदि सेमती जने सर्वोच्च नेतृत्व आसीबे एवं आपणकर जदि सेई कथाटा को से जे की कले तो आज झालमुडी भाबंतु केते लोक जानितिले जिंस को आज माननीय प्रधानमंत्री को परे भाबंतु विस्तार भाबरे से जिंस प्रचार और प्रसार हला जनसाधारण को भली भाबरे भयभीत होई थिले से जागा रे जे कथा कहबा को बा पचारिबा पई किछि गोटे कहबा पई जदि अन्य कोनोसी दलर लोक तांको घर पाखु जाउतिले समाने डरुतिले जे नहीं आमे किछि कहिबुनी से विषय रे एवं अनेक जगह रे भी अछंती अनेक भूणी माने मां माने कहिसंती आमे कहूचु किंतु आमे जानिनु आमे घरे पहुंची पारिबु कि नाही घरे पहुंचीबाटा हेई पारिबु कि नाही ता परे हम अवस्था कोन करा जीवो से कथा भी आमे जानिनु आहुरी अनेक अछंती जो माने कहि किछि कहि नांती गोटे स्मित हास्य रे समाने जणै दैचंती बा किछि मां माने भी कहिचंती जेतबे पचरा गला आपण काहाकू समर्थन करेंगे से कहले सेटा तो काहाकू कुहा जायनी गणतंत्र पद्धति रे भोट तो कुहा जायनी किंतु हमर इच्छा जहाको आमे ताकू वोट दे पारि ये देखिए बहुत वर्ष पर गोटे व्यवधान भांगुची गोटे रेकॉर्ड भांगुची ए सेटा काम दे मोदी को मैजिक दिन पूर्व चर्चा हुए ना लोक परिवर्तन स्वर गणतंत्र रे प्रथम श्रेय जीव जनता एथिरे जनता मन बळैचंती एवं आमे आमर कर्तव्य करूचे गोटे राजनीतिक दल हिसाब रे आमे आमर जहा कार्य करबा कथा आमे से प्रक्रिया रे आमे जेकी तार संवैधानिक ये रे आमे आमर कार्यटा संपन्न करूचे किंतु जो घटनाटी घटीबा कथा एटा को परिप्रेक्षी रे आपण पचारुचंती को परिप्रेक्षी रे पश्चिम बंग परिप्रेक्षी रे तेनु करी पश्चिम बंगर जो जनसाधारण अछंती आमे जदि तांको कथा बुझिबा बा तांको विषय रे टिके जानिबा चेष्टा करिबा बा सेमाने केमिति एई जो किछि वर्ष मु तो एई 15 वर्ष कथा कहिबिनी ता पूर्व गोटे 35 वर्षर कथा भी रहिछि जेतले लेफ्ट रो सरकार थिला ए संपूर्ण भाव रे 35 प्लस 15 जदि आमे करिबा ये जो 50 वर्षर जो शासन थिला सेइतरे केमिति थिला कोन थिला तार जदि तर्जमा करिवे एवं सेही परिप्रेक्षी रे एई 15 वर्ष बा 10 वर्ष शेष 10 वर्ष को आपण जदि सेठी
ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ୟା ପଛରେ ଜନତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ ରହିଥିଲା। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ରାଲି ହେଉଛି ବା ସେଇଟା ନୁହଁ, ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ବ୍ୟଥା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର, ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ଥିଲା, ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଅଧର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ସାମ୍ନା କରି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ମାଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ମାଟି। କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ 5 ଜଣ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା? ଭାରତବର୍ଷର ସେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଯୋଉଠୁ 5 ଜଣ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମର ଆମେ ଗାଉଛେ ସଙ୍ଗୀତ, ହଁ, ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ସେଇ ମାଟିର। ତେଣୁକରି ନେତାଜୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କ୍ଷୁଦିରାମଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସେ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଥିଲା ସେଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାଟି ବି ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରାଧୀନତାର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ବି ସେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଥିଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି, କଥା କହିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ନହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ପୁଣି ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବେ ଆଜ୍ଞା 1947 ହେଇଥିଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କଣ ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା? ନାଇଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ସ୍ପିଚ, ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ରହିକି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହବ ମୁଁ ସେଇଆ କହିବି, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, କିନ୍ତୁ କଥା କହିବାର ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣ କୋଭଳି ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ, ଯେ କଥା କହିବାକୁ ବା ପଚାରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଗୋଟେ କହିବା ପାଇଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଡରୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ କିଛି କହିବୁନି ସେ ବିଷୟରେ। ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭଉଣୀ ମାନେ ମା ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ କି ନାହିଁ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମ ଅବସ୍ଥା କଣ କରାଯିବ ସେ କଥା ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ ସେମାନେ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବା କିଛି ମା ମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଆପଣ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ସେମାନେ କହିଲେ ସେଟା ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏନି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଭୋଟ ତ କୁହାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବୁ। ତା ଅର୍ଥ ମୋ ପାଖରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଲା ଯେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ହବ ମୋ ଭୋଟଟା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି, ଯୋଉଟା ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେଠି ଘଟଣା ଘଟି ପାରୁନଥିଲା। ଏବଂ ଆପଣ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବରର ଯୋଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି ରହିଛି ତାର ବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଇଭିଏମ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟିକର ଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦଳର ଚିତ୍ରକୁ ଛାଡିକିରି ବା ସଂକେତକୁ ଛାଡିକିରି, ବାକି ସବୁଥିରେ ଟେପ୍ ଲଗା ହେଇଥିଲା ବା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅତର ଲଗା ହଉଛି ଯେ ତମେ କୋଉଠି ଦେଇଛ ମୁଁ ଶୁଙ୍ଗିବି ଆସିଲା ପରେ। ଇଏ ଥିଲା ମାନସିକତା, ଏଇଥିରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଛି। ମୋଦିଙ୍କର ସାର୍ 5ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷା ଭିତରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଥିଲା, କାରଣ ତାର ଅନେକ ଗୁଡେ କାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯୋଉ କଥାଟି ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ତା ସହିତ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ସେ ଜିନିଷକୁ, ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଭୂମିକାରେ ରହିଛି। ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବର୍ଡର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ବାଂଲାଦେଶର ବର୍ଡର ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଚିକେନ ନେକ୍ର କଥା କୁହାଯାଏ ବା ଆମର ଯୋଉ 7ଟି ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର ଯୋଉଟା 7 ସିଷ୍ଟର୍ସ ରହିଛି, ତାର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଭୂମିକା ରହିଛି ଯେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି। ଆଜି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଆଜି ବିପଦ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ, ଭାରତ ମାତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ବର୍ଡର ଗୁଡିକ ସିକ୍ୟୁର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଭିତରକୁ, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଉ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଥିଲା ସେଇଟା ଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା ରହିଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ଆମକୁ ତାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା, କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଜାଗାରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ସେଟା ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକାଲି ଆପଣ ପଲିସିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ କି ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବା କାମ ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ଦେହରେ ବି ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେରିଲେ ନ ଫେରିଲେ କଣ ହେଲା এই ଜିନିଷ ବୁଝିବା କଥା। ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରୁଛେ। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଆଇଆର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଟାଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟରର ଯୋଉ ଦବାର ଅଧିକାରକୁ ଯେତେବେଳେ କାଟି ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟଥିତ ଅନେକ ଲୋକ ସେଥିରେ ଯେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ କାଟି ଦିଆଗଲା। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି,
ଅନେକ ଓଡିଶାର ଲୋକଙ୍କର ବି ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ କଟିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ। ତାର ତ କଣ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ନୁହନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ଓଡିଶାରେ ବି ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବି ଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ କଥା ହେଇକି ଆସିଛି ସେଥିରେ। ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ ଓଡିଶାଟାକୁ ରଖିଲୁ ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଟାକୁ ଆମର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏସ୍ଆଇଆର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ସେଥିରେ କଟି ନାହିଁ। ସାର୍ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଯେ ଏବେ ଯୋଉ ଅନୁପ୍ରବେଶ କଥା କହିଲେ, ମୁସଲମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ହିନ୍ଦୁ ବହୁତ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି। କହିଲି ନା, ଧର୍ମଗତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଧର୍ମଗତ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଯାଉଛୁ, ଅନେକ ଲୋକ ତ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯିବା, ସମ୍ବିଧାନ ସହିତ ଚାଲିବା ଆଉ ତୁଷ୍ଟିକରଣ କରିବା, ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଲଗା ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏ ଯୋଉ କଥାଟି ଆସୁଛି ଏଥିରେ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରହିଛି, ସେଟା ସମ୍ବିଧାନର ପରିଧି ଭିତରେ ସେ ନାହିଁ ତୁଷ୍ଟିକରଣ କରିବାଟା। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯୋଉମାନେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଏସ୍ଆଇରେ କଟିବାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏବଂ ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଯୋଉମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ମାନେ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କର କଟିବାଟା ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିରେ ଯିଏ ହଉ ନା କାହିଁକି। କିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ନା, ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି? ନାଇଁ, ସର୍ବଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଭିତରେ କିଏ କରିବ, ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଶକ୍ତି ତ କାହାର ବି ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମୁଁ ବି ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜୟରେ ଝାଲମୁଡିର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଥିଲା ସାର୍? ଏଇ ବିଜୟରେ ଝାଲମୁଡିର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଥିଲା? ଏଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଂକେତିକ କଥା, ଭଲ ପାଇବାର କଥା ଏଇ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଯଦି ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି, ଆପଣ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଘରକୁ, ମୁଁ ଯଦି ଦିଗପହଣ୍ଡିର ମୋର କୃଷ୍ଣ ବଲ୍ଲଭ ଏବଂ କିଛି କଢେଇ ମିକ୍ସଚର ଅଛି, କିଛି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କଣ କଥା ଅଛି? ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଉଛେ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଓଡିଶାରେ ଆମେ ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଚଳନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଗୁଲଗୁଲାର। ମୁଁ କହୁଛି 10-15 ବର୍ଷ ତଳେ, 15-20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସକାଳୁ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ସୁଟିଂରେ ଯାଇଛି, ଅନେକ ଦୋକାନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୋର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ପଚାରିବେ ସେମାନେ ବି କହିବେ, ଗୁଲଗୁଲା ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଯୋଉମାନେ, ଗୁଲଗୁଲା 2-3ଟା ଟିକେ 2-4 ଟଙ୍କାର ଖାଇଦେବେ, ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେବେ, ଅଟାରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ବାସ୍ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା, ଚାଲିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ସେମିତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଝାଲମୁଡିର ଗୋଟେ ରହିଛି। ଆପଣ କଟକ ଯିବେ, ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଆପଣ ଖାଉଛୁ, ରାତିର ଯେକୌଣସି ପ୍ରହରରେ ଗଲେ ବି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ମିଳିବ। ତେଣୁକରି କାଲି ଯଦି ସେମିତି ଜଣେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତୃତ୍ୱ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେଇ କଥାଟାକୁ ସିଏ ଯାଇକି କଲେ, ତ ଆଜି ଝାଲମୁଡି ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ। ଆଜି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ଭାବନ୍ତୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହେଲା। ତେଣୁକରି ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ହୁଏତ ବ୍ୟବସାୟ ଭାବରେ ତାର ଆଉ କିଛି ନୂଆ ରୂପରେ ବି ଝାଲମୁଡି ବି ଆସିପାରେ ସେଥିରେ। ଭାଇ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଯେ ନବୀନ ସରକାର ଗଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଲେଇବା ଯୋଗୁଁ, ପରିକ୍ରମା କରି ଯୋଉ ରଥ କରିକି ବୁଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଗଲା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାର ଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଯୋଉ କଲେ ଗୀତିକାର, କେମିତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ସମୟରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଆସ୍ଥାର କଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆମ ଧର୍ମର, ଆମର ଗୋଟେ ଆସ୍ଥାର କଥା। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାର ବି ଜିନିଷ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ତା ଉପରେ କେବେ ବି କୌଣସି ସମୟରେ ବି କୌଣସି ଆଘାତ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ମାଟିରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ମାଟିର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆମେ। ତେଣୁକରି ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ସାରା ଜଗତର, ବିଶ୍ୱର ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ଅର୍ଥାତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ସିଏ ଧାମ ଅର୍ଥାତ ଏ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ, ଏ ଜାଗାଟାରେ ଚାରି ଧାମ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ ଧାମ ଯଦି ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି, ତ ଏଇଟା ନିଜର ଅହଙ୍କାରର ପରିଚୟ, ଏଇଟା ଅହଂଭାବର ପରିଚୟ ଏଇଟା। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମହୋଦୟା, ସେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ କଣ କହିବା? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛଳନା ବୋଲି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ଭକ୍ତ କହିକି, ଏବଂ ଆମର ଧର୍ମରେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହଉଛି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥାତ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ କୋଉଥିରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ପାଷାଣର ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି? ଆମେ ଆଜି ଇସ୍କନରେ ଅମୁକରେ ସେମାନେ ଅଧିନିଆ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାରର ରିଆକ୍ସନ ଆସୁଛି ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ। ଏବଂ କେତେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ପୁରୀ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତି, ଏସବୁ ହୁଏ।
किंतु आज से जिनस को धर्म को आस्था को को भली भाव व्यवहार करागला गोटे आगू जाकि चिंता करके मु करदेली जगन्नाथ को आपण पाखु जगन्नाथ भाई समस्त हृदय अच्छी पाखु को कौन नहीं आसबे एवं यही आस्थान जो महत्व रही से जगह से महत्व रहिबो कि से जिनसटार मु मंदिर तोली पारि किंतु धाम तो केबे सेटा हेई पारिबोनी तेणुकरी ए प्रकार जो माने वृथा चेष्टा करती अहं भाव देखेबे परिणति भी यही भलिया प्रभु जगन्नाथ कहीं जे कौन से भगवान माँ काली हूँ जे भी हूँ प्रत्येक जगार से लाठी रे शब्द नथिबो किंतु जोर तो बहुत अच्छी आज से जना पड़ी से जिनस 4 तारिख मन रहिबो 4 तारिख ओडिसा भी भांगिथिला गोटे रेकॉर्ड करथिले 24-25 वर्ष सरकार को भांगिथिले पुनी पश्चिम बंगाल मध्ये सेही 4 तारिख रेकॉर्ड कर नहीं चारि ऊपर सेमती तो करंतुनी आपण चारि को चारि मिसे देकी कर देबे आज आज मोर भले गोटे हतभागर आज भी मोर भी जन्मदिन अछि त चारि को आपण काई कोचन सेमती प्रत्येक नहीं सेलिब्रेशन तो नहीं मो मांकर जेतु देहान गोटे वर्ष नहीं हमें सेलिब्रेशन नहीं तांकर स्मृति रे हमें बस सेतिर खुशी होछु हमें हां 4 तारिख एथि पई मो पई एटा विशेषत्व नहीं आसिला आउरी जे आजी भली गोटे विशेष दिन रे मो पाई जोटा विशेष दिन मो परिवार पाई जोटा विशेष दिन सेमती गोटे सेही दिन रे आज ए भली गोटे अन्याय अधर्म अनीति उपरे गोटे विजय प्राप्त करिबा सेही हिसाब रे जदि मते कहिबे ताले निश्चित भाव रे एटा मो पाई ए दिनटी चिरस्मरणीय विरोधी मध्ये 4 को मन रखिए पश्चिम बंगाल भी ओडिसा भी विरोधी मन रखिए 4 तारिख नहीं नहीं मु सेटा कहबिनी आपण विरोधी किए विरोधी अछि कोन अछि जे विरोध दल रहला से विरोधी सेतरे कोन अछि सेटा को कहबिनी एटा गणतंत्र रो एटा होची वैशिष्ट्य एवं वैचित्र्यता एटा मु कहबी गणतंत्र रो जो आज विजय होची जदि आपण केबे भी सुजोग मिले आपण जिबे पश्चिम बंग केबे जानतु साधारण साधारण लोक जो माने अछंती सेमानक सहित बसिबे केबे तांकर इंटरव्यू करंतु कथा हुंतु एबे तो मुक्त भाव रे सरकार आसिला पर नूतन सरकार समत कहि परिबे किछ असुविधा नहीं एबे आउ से गणतंत्र विजय कथा कहउछ निर्वाचन रणागणे जितिया पई कोन एमती बीजेपी स्ट्रेटजी आपणैला जे सब जगह रे बीजेपी को आस्ते विजय लाभ करूछंती जोटा कि कंपीटिटर केही ना जोटा कि पश्चिम बंग रे अधिका देखाला 294 रु 200 जदि कहया हम बीजेपी सब बेले एटी बडा टक्कर खाली कंपीटिटर रे फ्रंट रे रही काहे केमती हला कोन संत बीजेपी रे कंपीटिटर केही ना एटा खाली प्रश्न पचारिबा पई आपण पचार देले नहीं कि मते कोंतु तो यार पूर्वर दुईटा निर्वाचन रे भी पराजयर सम्मुखीन हेछि ना नहीं बीजेपी अच्छा सेतबे गणतंत्र नथिला सेतबे ईवीएम नथिला सेतबे स्ट्रेटजी नथिला अच्छा आज स्ट्रेटजी आसी गला स्ट्रेटजी रे कोन फरक किछि बीजेपी अवलंबन नेचुरली समय को नै कि आपन को बदलिबो पड़िबो एवं भारतीय जनता पार्टी एमिति गोटिए पार्टी जो जगह रे आत्म समीक्षा हारिले भी करा जाय जीतिले भी करा जाय एवं ये होची तार कर्मींकर ये होची पार्टी आज भी गणतांत्रिक पद्धति रे प्रत्येक जिनस विद्यमान भारतीय जनता पार्टी भितरे तेणु करी तार कार्यकर्ता आपण भाबंतु जो जगह रे गोटे पताका लगेबा पई भारतीय जनता पार्टी गोटे पताका लगेबा पई जण गोटे घर भीतर गोटे लोक बाहरी आसी पर नतला आज से भली अनेक जगह रही जो जगह भारतीय जनता पार्टी रे पताका से विश्वास लोकंक भितरे आज आसीची माननीय प्रधानमंत्री माननीय गृहमंत्री भारतीय जनता पार्टी एवं सबुठ बड़ कथा इलेक्शन कमिशन भी किए केते आंगुठी निर्देश करिवो मु सेतरे मोर सेतरे पसिबार ही नाही से विषय इलेक्शन कमिशन सीओ अछि निरपेक्ष अछि 100% आ जदि न हितंता आपण केरल रे कांग्रेस केमति आसिला आपण कहले सब जिंस भारतीय जनता पार्टी पळेला ताकू छाडी करी आज कोन अन्य दल रो नांति अच्छा जोटी अन्य दल रो आसीबो भारतीय जनता पार्टी 2014 रे आसिला केंद्र रे तो एठी बिजु जनता दल कोन दुईटा टर्म मिटी नथिले एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रे नथिले तो आपण जो भली कहउचंती जे प्रत्येकटा जिंस को भारतीय नहीं संयोजित भाव रे स्ट्रेटेजिकली एवं सबुठ बड़ कथा तार जो कार्यकर्ता जो माने अछंती एक मन एक प्राण है कि बहुत लोग कहले आज्ञा ओडिसा रु चली आसिले एठु चल काहे कि जीवनी कि काहे कि आसीबनी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काहे पश्चिम बंग रे जीवनी निश्चित भाव से जीव जदि मो पार्टी रो आज कार्य अछि से जगह रे जदि मो पार्टी रो दरकार पड़ुची से जगह रे निश्चित जीवी से जगह रे एठी भी तो से अवस्था थिला एवं पश्चिम बंगर जे मुख्यमंत्री एवं एठी जे पूर्वतन मुख्यमंत्री थिले से तो भाई भणी थिले तांके मना करथिला ए निर्वाचन रे जीवा पई सेठी भी तो ओडिया थिले तो से पार्टी रो काई गलेनी के भणी पई तो भाई रो दरद थिबा कथा ना तेणु से भी जाई पारथांते के तो मना करनथिले सेथिरे आज मते लागिला मो पार्टी पई मते जीवार अछि मो लोकंक पई मते जीवार अछि
ତ ସେମାନେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ହିସାବରେ ଆମେ ଠିକ ଅଛୁ। ଭାଇ ଓଡିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଓଡିଶାବାସୀ ଭାରି ଖୁସି ଯେ ଆଳୁ ଏଥର ଆଉ ଅସୁବିଧା ହବନି। ମାନେ ଖାଲି ଆଳୁ କାହିଁକି, ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ କୋଉ ପଟରୁ ଆସୁଛି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ, ତ ସେଇ ପଟରୁ ତ ପଶୁଛନ୍ତି ନା ଏପଟରେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ମୋ ମାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାର ଯୋଉ କଥା ଆସେ ଭାରତ ମାତାର, ଆଜି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମଟି ହଉଛି ଯେ ମୋ ମାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବଂ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଜଣେଇବି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୋର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହିତ ଭାରତ ବର୍ଷର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ଏ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ ଏଇ ଜିନିଷ। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ତ ଆଜି ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଯାଇଛେ କାମ କରିଛେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିଛେ ତା ସପକ୍ଷରେ ଭୁଲ କିଛି ନାହିଁ। ଓଡିଆ ନେତା ପାଇଁ ସେବା ଦେବେ ଓଡିଶା ନେତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଖାଲି ଓଡିଶା କାହିଁ, ଓଡିଶା ତ ବର୍ଡର, ଅଙ୍ଗ ବଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ଇଏ ହଉଛି ଅଭିନ୍ନ। ଆପଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଷାଗତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆମର ଗୋଟେ ସମାନତା ରହିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଯଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କାଲି ଯଦି ଓଡିଶା ଯଦି ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇଛି ସେଥିରେ କଣ ଅଛି। ଭାଇ ଯେମିତି ପଚାରୁଥିଲେ ଆଳୁ ବେଳେ ଆସିଲା ବାଟରେ ଅଟକେଇକି ରଖିଦେଲେ, ନାଇଁ ଭାଇ ଓଡିଶାକୁ ଯିବନି, ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୂମିରେ এই ଜିନିଷ ହୁଏନି। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓଡିଶା, ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟି। ଆଉ ସବୁ ପରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ସମିତିଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଟିଏମସି ହାରୁଛି ସିଧାସଳଖ ଲଢେଇ ହେଉଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କ ସହିତ, ବିଜେପି ସହିତ ଯେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେପିରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ନାହିଁ ହାରିବ ବୋଲି ଟିଏମସି ଯଦି ହାରୁଛି, କିଛି ରାଜନୈତିକ ସମିତିଙ୍କ ମତ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଯଦି କାହାକୁ ସୁହେଇବ, ଗୋଳିଆ ପାଣିଟାକୁ ମୁଁ କାଚକେନ୍ଦୁ ପାଣି ବୋଲି ତ କହିବିନି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଳିଆ ପାଣି। ଯଦି ଏସଆଇଆର ହବ, ଯୋଉମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତୁଷ୍ଟିକରଣର ରାଜନୀତି କରାଯାଉଥିଲା, ଯଦି ସେଇଟାକୁ ସେଥିରୁ ବାଦ ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକା ଯାଉଥିଲା, ଡରା ଯାଉଥିଲା, ବାଡେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା, 21ର ନିର୍ବାଚନ ପରେ କେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ତ କେହି ଉଠେଇଲେନି କଥାଟା। କିଏ ଉଠେଇଲା ସେ ବିଷୟରେ? 2021ର ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ସରିଲା କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ରଖିକି ପୋଡି ଦିଆଗଲା, ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦିଆଗଲା, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, କାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କେହି କହିଲେନି। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଯଦି ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୋର୍ସେସକୁ ନେଇକି ଆମେ କରିବା, ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ମତ ଦବାର ଯୋଉ ଅଧିକାର ରହିଛି, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ରହିଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ତା ଅର୍ଥ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ଚାଲିଥିଲା 2021 ଆଜି ବି ସେଇଟା 21 ପରେ ବି ଆଜି 26ରେ ବି ସେଇ ଚାଲିବ, ଏଇଟା କେମିତି ହବ? ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସେଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଠିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି।